Hi friends, welcome to Madhumit NP channel. Today we are going to see CBSE 5th standard term 2 portions, chapter 1, Earth, Sun and the Moon. Part 1. In this we are going to see the what we are going to see in this subject means solar system, sun, earth, moon and eclipse. Okay, in the part 1 we are going to see. Okay, we will start here. Objects seen in the sky are the celestial object. Celestial objectsனா என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஸ்கையில் பார்க்க முடியும் அதெல்லாமே செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம். The sun and the other celestial objects revolve around the sun. இந்த சன்னும் அதர் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் ரிவால்வ் அரவுண்ட் அப்படி சுற்றி இருக்கிறதுனால தான் அந்த இடத்துல ஒரு சோலார் சிஸ்டம் ஃபவுண்ட் ஆகுது. Let us learn about the solar system, sun, earth, the moon. இது எல்லாத்தையும் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வரோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன, த சோலார் சிஸ்டம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது த சோலார் சிஸ்டம். The sun and the 8 planets that revolve around the sun together from the solar system. சன்னு இன்னொன்று அந்த 8 பிளானட்ஸும் ரெண்டுமே சன்னை சுற்றி டுகெதராக சேர்ந்து சுற்றுறதுனால அந்த இடத்துல சோலார் சிஸ்டம் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு other than the planets, satellites of various planets, comets and asteroids are part of the solar system. இன்னொன்று பிளானட்ஸு, சேட்டிலைட்ஸு, அப்புறம் வேரியஸ் பிளானட்ஸ், நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அது கமெண்ட்ஸு அண்ட் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸு, அது எல்லாமே ஒரு பார்ட்டு, சோலார் சிஸ்டமில் இருக்க ஒரு பார்ட் இது எல்லாமே. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒன்று ஒரு வேர்ட் வெப்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதை படிக்கலாம். சேட்டலைட்னா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் மூவ்ஸ் அரௌண்ட் அ பிளானட். செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்க்குறது கையில், அது வந்து என்னென்னா ஒரு பிளானட்டை சுற்றி இருக்கிறதா என்னன்னு சொல்லுவாங்க, செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், the sun is at the center of solar system. இந்த சன்னுங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா சோலார் சிஸ்டம்லேயே சென்டராக இருக்குது. For example, you can see here the sun is the center of the solar system. See, sun is the center, right? That the solar system will be this, like this side also will be there. That's the center of the solar system. Sun is the center of the solar system. There are 8 planets revolving around the sun. மொத்தம் என்னென்ன பிளானட்ஸ் சன்னை சுற்றி இருக்குது? Totally 8 planets. Totally how many planets are around the sun? You will see here what are the planets means. What are the 8 planets means? You can see here clearly. What are they? We can see totally 8 planets. That's all: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Order wise only come. Mercury is the first, Venus second, third is Earth, fourth is Mars, fifth is Jupiter, sixth is Saturn, seventh is Uranus, eighth is Neptune. This order wise only the planets should be came. Next, Uranus and Neptune. They revolve around the sun in fixed path called orbit. See in this picture you can see they are revolving, right? They will revolve this, like that is called the orbit. That's called orbit. அதான் என்னங்கிறாங்க, ஆர்பிட்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாத், அந்த சன்னை சுற்றி அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாத் ஒன்று, அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாத்தில் வந்து சுற்றி வருது இல்லையா, அது சன்னை சுற்றி, அதனால் அது வந்து ஆர்பிட். மெர்க்குரி இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் அண்ட் இஸ் ஆல்சோ கோல்டஸ்ட் பிளானட் டு த க்ளோசஸ்ட் பிளானட் டு த சன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மெர்க்குரிங்கிறது ரொம்பவே ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் தான். மெர்க்குரி இஸ் அ வெரி ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் அண்ட் இது ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கு இல்லையா, அந்த சன்னுக்கும் இதுக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ரொம்பவே க்ளோஸாக இருக்குது. Venus is the hottest and brightest planet.
Venus is the hottest and brightest planet. Next, the second planet is Venus, right? That planet is the hottest. It's very hottest and brightest planet. That is very hottest and the brightest planet. Next, the Earth is also called the blue planet. எர்த்துங்கிறது என்னது தான்? ஒரு blue planet தான். It is the only planet where life is known to. இந்த எர்த்தில் தான் வாழ்கிறதுக்குன்னு ஒரு அங்கே தான் நம்மளால் வாழ முடியும். Mars is also called the red planet. Jupiter is the largest planet of the solar system. மார்ஸுங்கிறது என்னென்னா ஒரு ரெட் பிளானட். Mars is a red planet. Next வந்து Jupiter. This is the largest planet from the solar system. Jupiter தான் first largest. ஓகேவா? Next Saturn is the second largest planet after the Jupiter. Jupiter is the first largest planet. Saturn is the second largest planet. Next, it has rings around it. Saturn is so light that if there was a tub of water big enough to hold it, it would float it on. See, in this picture you can see here, the Saturn has a ring, right? It's like look like ring, right? That's one of type of ring. அது அந்த சாட்டர்ன்ஸ் இப்போது அந்த சாட்டன் அந்த எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும், ரொம்ப வெயிட்டே இல்லாமல் லெஸ்ஸாகவே இருக்கும். அது இப்போது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு டப்பாவில் வந்து தண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அதில் அந்த சாட்டனை போட்டோன்னா அது ரொம்ப அது வந்து அது மேலே ஃப்ளோட் ஆகும், மிதக்கும். நெக்ஸ்ட்டு Uranus is the coldest planet of the solar system. Neptune is a planet farthest from the sun. Uranus is the coldest planet. Uranus is the coldest planet. See, that's why is it in blue color. Uranusங்கிறது ஒரு coldest planet. Next, Neptuneங்கிறது வந்து that's a farthest planet from the sun. Neptune is a farthest planet from the sun. Uranus is the coldest planet. Saturn is what? Saturn is second largest planet and it has a rings around it. Saturn is the second largest planet and it has a rings around it. Next, Jupiter is the first largest planet. Mars is a red planet. Earth, that's a blue planet. The life is known to exist there. Then Venus, that is the hottest and brightest planet. Mercury, smallest and closest to the sun. X, there is like one box since in context. Pluto, which was earlier considered as 9th planet, is known as dwarf planet. இப்போ வந்து 8 planets இருக்கு. முன்னாடி வந்து ப்ளூட்டோன்னு ஒரு பிளானட் இயர்லியாக கன்சிடர் ஆகிருக்கு, 9th பிளானட்டாக இருந்திருக்கு. அதான் நம்ம டிராஃப்ட் பிளானட்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது இப்போ என்ன இருக்குது, டிராஃப்ட் பிளானட்டாக இருக்குது. முன்னே ப்ளூட்டோவாக இருந்துச்சு, 9th பிளானட்டாக அது ஒன்று ப்ளூட்டோவே இருந்துச்சு. அதை எடுத்துகிட்டு இப்போ என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா டிராஃப்ட் பிளானட், அது ஒரு ட்வார்ஃப் பிளானட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு சன். இப்போதாம்மா சன்னே வர்றேன். எத்தனாவது பேஜ்? 2வது பேஜா 3வது பேஜா? அது எப்படி பார்க்குறது? 1வது பேஜா 2வது பேஜ்? சரி 3வது பேஜ். Okay, now sun, we are going to see now a sun. இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம், புதுசாக sun என்ன பார்க்க போகிறோம். The sun is a star. sunங்கிறது என்னதான், ஒரு ஸ்டார் தான். சுச்சுவேட்டர் அது வந்து ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். சென்டர் சோலார் சிஸ்டமுக்கு நடுவில் இருக்கும். இட் இஸ் ஹியூஜ் பால் ஆஃப் பர்கிங் கேஸஸ். அது என்னது, ஒரு
ஹியூஜ் பால். அது என்னது? அதுவும் பர்கிங் கேஸஸ். Its size is about 109 times that of the earth. ஓகேவா? and just lost of burning gases-na எரியிற gas. Its size is about 109 times that of the earth. மொத்தம் எவ்வளோ சைஸ் இருக்கு? 109 சைஸ். இது முக்கியம். சைஸ் வந்து 109 டைம்ஸ் that of the earth. அப்புறம் இது ஒரு மாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. அது எவ்வளோனா 330,000 டைம்ஸ் இருக்குது. இன்னொன்று ஆல்மோஸ்ட் அது வந்து டோட்டல் மாஸ் என்ன அப்படின்னா 99.86% இருக்குது. அதான் டோட்டல் மாஸ். சைஸ் இஸ் அபவுட் 109 டைம்ஸ் அண்ட் மாஸுங்கிறது எவ்வளோனா 330,000. அப்புறமேட்டு என்னது டோட்டல் மாஸ் என்னன்னா 99.86% இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் gases are major constituents of the solar system. Hydrogen gas or helium gas தான் என்னது? Major constituents. The sun has a thin outer layer called corona. அந்த சன்னுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒரு அவுட்டர் லேயர் இருக்குது. அந்த அவுட்டர் லேயர் என்னென்னா கொரோனா. சென்டர் இன்னர் லேயர் இருக்குது, அதான் கோர். ஓகேவா? இப்போது அந்த பிக்சரை நம்ம பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இங்கே இருக்குது. இது இங்கே கிளியராகவே தெரிஞ்சுது. இங்கே கிளியராகவே உங்களுக்கு தெரியும். இன் ஹியர் த சுற்றி வர இருக்க பார்ட் கால்டு கோரோனா, இன்சைடு இருக்க பார்ட் வந்து கோர். ஓகேவா? இதில் பார்க்கலாம். இந்த கோர் ஆஃப் தி சன், சென்டர், கோர்னா சென்டர் ஆஃப் தி சன், ஹைட்ரஜன் கேஸஸ் கண்டினியூஸ்லி கெட். அந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் என்ன ஆகும்? கன்வெர்டட் இன்டு ஹீலியமாக மாறிடும். அ வெரி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் லைட் எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்டு டியூரிங் திஸ் ப்ராசஸ். ரொம்ப நிறையா இருக்க ஹீட்டும் லைட் எனர்ஜியும் ரிலீஸ்ட் ஆயிரும். எந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது? இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்டு பை சன் இஸ் கால்டு த சோலார் எனர்ஜி. அந்த ஒரு எனர்ஜி அது வந்து சன்னால் ரிலீஸ் ஆனதுனால அது என்ன எனர்ஜி? சோலார் எனர்ஜி. The temperature on its surface is about 6,000 degrees Celsius. அந்த டெம்பரேச்சர் அந்த சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ இருக்குது? 6,000 degree Celsius. All living things on the earth ultimately depend on the solar energy for their existence. எல்லா எர்த்தோட எல்லா லிவிங் திங்ஸுமே எதில் டிபெண்ட் ஆகிருப்பாங்க? சோலார் எனர்ஜிலையும் டிபெண்ட் ஆகிருப்பாங்க. பிகாஸ் அவங்க எதுக்குன்னா அவங்க எக்ஸிஸ்டன்ஸு. கரெக்டாக? அதனால் next we are going to see the earth. next the earth தான் பார்க்க போகிறோம். earth is a third planet from the sun. earth is a third planet, right? It is surrounded by envelope of atmosphere. அந்த எர்த்தை சுற்றி கவர்ட் ஆகிருக்கிறது என்ன? அவுட்டர் பார்ட் என்னதுன்னா அட்மாஸ்பியர். The atmosphere of the earth protects us from the harmful radiation from the sun. அந்த அட்மாஸ்பியர் என்ன பண்ணும்? நம்மளை harmful radiations வராமல் அது நம்மளை தடுக்கும். The inner part of the earth is divided into two. interior part, கரெக்டாக? அது வந்து எத்தனை இருக்குன்னா divided into two. 3 main layers. என்னென்னா crust, mantle, core. crust, mantle, core. இது 3 லேயராக அது வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் we are going to see the core. கோர்னால் என்னென்னு தான் இப்போ க்ரஸ்ட்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். crust is the outermost layer of the earth. எது outermost layer? crust. Its thickness ranges from the about 5 km below the ocean floor. about 5 கிலோமீட்டர் கீழே. கரெக்டாக? அதுக்கு கீழே இருக்குது. ஓகேவா? ஓஷன் ஃப்ளோ இருக்குது. about 70 km below the land. 70 கிலோமீட்டர் லேண்டுக்கு கீழே. ஓகேவா? 5 km below the oceans. 70 km below the land. The continent and oceans are on this layer. இந்த லேயரில் கான்டினென்ட்ஸும் ஓஷன்ஸும் இருக்கும். crust லேயரில் இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் ராக்ஸ் அண்ட் கண்டெய்ன்ஸ் essentials for life. கரெக்டாக? நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மேண்டில். mantle is the middle layer. mantle is the middle layer of the earth lying between the crust and the core. crustக்கும் கோருக்கும் நடுவில் இருக்க லேயர் தான் மேண்டில். அதனால தான் அது ஒரு மிடில் லேயர் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்கிறோம்.
the thickness of mantle extends up to அந்த மேண்டில் இருக்க திக்னஸ் எவ்வளோனா 2890 கிலோமீட்டர் இருக்கும். The outer region of the mantle consists of solid rocks. அந்த மேண்டிலில் வெளியில் இருக்க ரீஜன் இருக்கும் இல்லையா, அது என்ன கன்சிஸ்ட் பண்ணுன்னா சாலிட் ராக்ஸை கன்சிஸ்ட் பண்ணும். இந்த இன்னர் ரீஜன் உள்ளே இருக்க மேண்டில் கன்சிஸ்ட் என்ன பண்ணால் மோல்டன் ராக்ஸை இது பண்ணும். நெக்ஸ்ட், டியூரிங் வால்கனிக் எரப்ஷன் மோல்டன் மேக்னா comes out from the layer to the surface of the earth. அந்த மோல்டன் மேக்னா என்ன ஆகும், அந்த கம்ஸ் அவுட், அதாவது அந்த வால்கனிக் எரப்ஷனில் வெளில வந்து அது என்ன போகும், அந்த லேயர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸில் இதாகும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோர். நெக்ஸ்ட் இஸ் கோர் மீன்ஸ் the innermost layer of the earth. It is the mainly composed for iron and nickel. கோருங்கிறது இன்டர்மோஸ்ட் லேயரு, உள்ள லேயர் தானே கோர். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இது வந்து க்ரஸ்ட்டு, மேண்டிலு, இப்போ பாருங்கள் அவுட்டர் கோரு, இன்னர் கோரு. இப்போ நான் என்ன பார்க்குறோன்னா இன்னர் கோர் தான் பார்க்குறோம். இன்னர் கோரில் என்ன இருக்குது, இதான் இன்னர் கோர். உள்ள இந்த எல்லோ கலர் இருக்கு இல்லையா, எல்லோ கலரில் இருக்கிறது தான் இன்னர் கோர். ஓகேவா, அது என்னென்னா அதில் என்ன இருக்கும், அயன் அண்ட் நிக்கல். அயனுக்கும் இன்னொன்று நிக்கல் இருக்கும். அயன் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தென் அயன் இஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு அவுட்டர் கோரில் என்ன இருக்குன்னா மோல்டன் லிக்விட் ஸ்டேட். அவுட்டர் கோர் என்ன, மோல்ட் ஆகி லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். அது எவ்வளோக்கு எக்ஸ்டென்ஸ் ஆகும், 3400 கிலோமீட்டரில். இன்னர் கோர் இஸ் அ சாலிட் ஸ்பிராய்ட். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். இன்னர் கோருங்கிறது என்னது, சாலிட் ஸ்பிராய்ட் ஆஃப் மோஸ்ட்லி அயான்ஸ் விச் அபவுட் 1220 கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் தி அவுட்டர் கோர். அவுட்டர் கோருக்கு மோஸ்ட்லி அயான்ஸ் விச் அபவுட் 1220 கிலோமீட்டரில் ஃப்ரம் அந்த அவுட்டர் கோருக்கு. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு மூணுங்கிறது மூணை பற்றி நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட் என்னது, மூன். அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் அ பிளானட் இஸ் கால்ட் அஸ் சேட்டலைட். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அது வந்து ஒரு பிளானட்டை சுற்றி வர்றதான் என்னது, சேட்டலைட்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் அந்த பாக்ஸில். பிளானட் இஸ் கால்ட் அஸ் சேட்டலைட். சேட்டலைட்ஸ் ஆஃப் 2 டைப்ஸ். என்னென்ன டைப்ஸு, நேச்சுரல் சேட்டலைட்டு, இன்னொன்று artificial satellite. Natural exist objects revolving around a planet are called natural satellite. நேச்சுரலாகவே எக்ஸிட் ஆகி அந்த பிளானட்டை சுற்றி வருதுன்னா அதான் நேச்சுரல் சேட்டலைட். சம் சேட்டலைட்ஸ் ஆஃப் த எர்த் ஆர் மேன்மேட் சேட்டலைட்ஸ், தே ஆர் கால்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட். சில சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே என்னது, எர்த்தில் மேன்மேடாக இருக்கும், மனுஷங்க மேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சேட்டலைட்ஸை. அதெல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம், ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, இங்கே ஒரு வேர்ட் இருக்குது, அந்த வேர்டையும் படிச்சிடலாம். வேர்ட் வெப். மெட்டோரேஸ் அப்படின்னா ராக்ஸ் ஃப்ரம் த அவுட்டர் ஸ்பேஸ். வேறு ஒரு ராக்ஸ் வந்து அவுட்டர் ஸ்பேஸில் இருக்க ராக்ஸ்லாம் அதான் என்னது, மெட்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட், த மூன் இஸ் அ நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஆஃப் த எர்த். மூணுங்கிறது என்னது, நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஆஃப் த எர்த். இட் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த எர்த் இன் அன் ஆர்பிட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் அபோவ். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அது சுற்றும், எர்த்தை சுற்றி வரும். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் சுற்றி வரும் இஸ் தேட் is about 3,84,400. எவ்வளவு, 3,84,400 கிலோமீட்டர் from the earth. The moon has no light of its own. மூணுக்கு ஓனாக லைட் கிடையாது. இட் ஷைன்ஸ் இன் த ஸ்கை பிகாஸ் ஆஃப் எப்படி அது வந்து ஷைன்ஸாக இருக்குன்னா சன்லைட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, சன்னில் இருக்க லைட் வந்து அந்த 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 மூணோட சர்ஃபேஸில் விழுகும்பொழுது அதோட அந்த சன்லைட்டுக்குள்ளே அதுதான் இங்கே அது அந்த நிலவே அப்படியே மின்ன வைக்குது.
It is almost spherical in shape. எப்படி இருக்கும்? Spherical shapeல இருக்கும். It has no atmosphere. அந்த மூணுக்கு என்ன கிடையாது? அட்மாஸ்பியர் கிடையாது. அதுவும் என்ன ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். எப்போ டே டைமில் ஹாட்டாக இருக்கும், கோல்டு டைமில் நைட் டைமில் கோல்டாக இருக்கும். டே டைமில் ஹாட்டாக இருக்கும், நைட் டைமில் கோல்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா the surface of the moon. இருக்கு இல்லையா, the surface of the moon has a lot of crackers. இந்த மூணில் இருக்கு இல்லையா, மூணில் இருக்க சர்ஃபேஸில் வந்து நிறைய கிராக்கர்ஸ் இருக்கும். அதை எண்ணவே முடியாது, அவ்வளோ கிராக்கர்ஸ் இருக்கும். மோர் தென் கிராக்கர்ஸ். These are formed when huge rocks are called meteorites. ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் meteorites-னால் என்னென்ட்டு. இந்த ஹியூஜ் ராக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, எப்படி ஃபார்ம் ஆகிக்குன்னா அந்த ஹியூஜ் ராக்ஸ்னால் அந்த meteorites அது வந்து அந்த சர்ஃபேஸை ஹிட்ஸ் பண்ணும். அதை வந்து என்ன பண்ணும், அதை வந்து மோத வரும். அப்போ லாட்ஸ் ஆஃப் மவுண்டெயின்ஸ் ஆன் சர்ஃபேஸ். அப்போது மோதும்போது என்ன இருக்கும், நிறையா மவுண்டெயின்லாம் இருக்கும். கரெக்டாக அதுதான் கிராக்கர்ஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் லேண்டிங் ஆன் த மூன். நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்கிற ஒருத்தவர் தான் ஃபஸ்ட்டு மேன் லேண்ட் ஆன் த மூனில் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு போய் லேண்ட் ஆகிருக்காரு. அவர் பேர் என்னென்னா நெயில் ஆம்ஸ்ட்ராங். வாட் இஸ் ஹிஸ் நேம்? நெயில் ஆம்ஸ்ட்ராங். ஃபாலோடு மினிட்ஸ் லேட்டர் பை எட்வின். இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டராக அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க எட்வின் ஒருத்தவங்க, அப்புறம் ஆல்ட்ரிட், அப்புறம் மிச்சல் கொலின்ஸ்னு. அப்புறம் 20th தான் அங்கே போயிருக்காங்க. 20th ஜூலை 1969 அங்கே போயிருக்காங்க. தேவர் த அஸ்ட்ரானட்ஸ். அவங்களாம் என்னது அஸ்ட்ரானட்ஸ்? அமெரிக்கன் ஸ்பேஸில் இருக்க மிஷின் அப்போலோங்கிற 11th இருக்குது. கரெக்டாக? ஓகே. நெக்ஸ்ட் அவங்க தான் என்னது அமெரிக்கன் ஸ்பேஸ்ஷிப் மிஷின். அப்போ அதான் அப்போலோ 11. நெக்ஸ்ட்டு ராக்ஸ் இங்கே கீழே இருக்க அடுத்த பேராவில் பாருங்கள். த ராக்ஸ் தட் தே brought from the surface of the moon. அந்த ராக்ஸ் தான் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னா, அந்த ராக்ஸ் எல்லாத்தையுமே எங்கே பாட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ராக்ஸ் எல்லாமே பாட் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ். மூணில் இருக்க சர்ஃபேஸ்லேருந்து அந்த சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. என்ன ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா, லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்குது. அப்படின்னு பண்ணதுக்கு அது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த மூணை பற்றி கொடுக்குது. ஓகேவா? There were some unmanned missions to the moon which obtain a lot of information about its surface through photographs. சில அனிமேட்டட் மிஷின்ஸ்லாம் இருக்கும். ஏன்னா அனிமேட்டட் மிஷின்ஸ்லாம் அந்த மூணில் இருக்கும். விச் அப்படின்னு எது வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த சர்ஃபேஸ் த்ரூ ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு கீழே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சந்திராயன் மிஷின்ங்கிற பற்றி பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். சந்திராயன் வாஸ் த ஃபஸ்ட் அன்மேட்டட் மிஷின் ஆன் த மூன். சந்திராயன்கிறது தான் என்னது, மூனில் ஃபஸ்ட்டு போய் அன்மேட்டட் மிஷின். அதான் மூனில் அன்மேட்டட் மிஷின். இட் வாஸ் லான்ச்ட் ஆன் எப்போ லான்ச் ஆகிருக்கு? 22 October 2008 ஃப்ரம் ஸ்டானிஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டர் ஸ்ரீகோட்டா அப்படிங்கிற ஆந்திர பிரதேஷில். ஓகேவா? அந்த மிஷின் ஹெல்ப் டு அப்டேட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த மிஷின் தான் என்னது, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் மூணை பற்றி கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுது. என்ன மிஷின்? சந்திராயன்கிறது. அது அன்மேட்டட் மிஷின். எப்போ? 22 October 2008 ஃப்ரம் த ஸ்டானிஷ் திவான் ஸ்பேஸ் சென்டர்லேருந்து. ஊர் வந்து ஸ்ரீஹரிகோட்டா. நெக்ஸ்ட்டு அது எந்த இதுலேருந்து? ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரேசஸ் ஆஃப் த மூன். வென் வி லுக் அட் த மூன், நம்ம எப்போ அந்த மூனை பார்க்குறோமோ, இட் அப்பியர்ஸ் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் ஷேப்
வெரி நைட். அது வந்து நம்ம எப்போ பார்க்குறோமோ அது என்ன ஆயிரும், சேஞ்ச் ஆயிரும். அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகி நைட்டாக தெரியும். கரெக்டாக? சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் அ ரவுண்டு பால். அது எப்படி தெரியும்? சில நாள் ரவுண்டாக பால் ஷேப்பில் தெரியும். சம்டைம்ஸ் சி ஷேப்பில் தெரியும். சம்டைம்ஸ் அது வந்து தெரியவே தெரியாது. கம்ப்ளீட்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரியவே தெரியாது. நெக்ஸ்ட், திஸ் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் we see only that part of the moon that has affects the sunlight as moves around the earth orbit. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அந்த this happens எப்போ இது நடந்துச்சுன்னா, எப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த பார்ட் ஆஃப் த மூன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் போய் சன்ஸ் லைட்டில் அது மூவ்ஸ் ஆகும்போது அரௌண்ட் த எர்த். அந்த மூணுங்கிறது என்னது, அந்த எர்த்து அரௌண்ட் பண்ண இல்லையா, சன்னை அரௌண்ட் பண்ண இல்லையா, எர்த்தை அரௌண்ட் பண்ணி வர்றது மூன். கரெக்டாக? அப்போது அந்த சன்னோட எஃபெக்ட்ஸ் செய்யும்போது அப்போ தான் அது என்ன ஆகுது, அது மறைஞ்சிடுது. தீஸ் வேரிட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் த மூன்ஸ் ஆர் கால்ட் ப்ரேசஸ் ஆஃப் த மூன். இந்த மாதிரி வேரிட் ஷேப்ஸ் ஆஃப் த மூனுங்கிறது தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், ப்ரேசஸ் ஆஃப் த மூன். மூணா என்ன, நம்ம எப்போ மூணை பார்த்தோம்னா அது எப்படி இருக்கும், நைட்டில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சில டைம்ஸ் ரவுண்ட் பால், சி ஷேப்பு, அது சில நாள் டிஸப்பியர்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சன்ஸ் லைட் வந்து அந்த எர்த் ஆர்பிட் அந்த சுற்றி வர மூவ் பண்ணும்பொழுது அது இதாகும். கரெக்டாக? அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட வீடியோ முடியுது. ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து முடிஞ்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம். லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.